یا یونیورسٹیز ہوں جن 3 قسموں کے تعلیمی اداروں کا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ذکر کیا، یا جدید تعلیمی درس گاہیں ہوں، ایون مدرسہ ہو جہاں فقط دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسہ کی سارا ماحول، سارے درس، پورا ایٹموسفیئر ادب سے بھی خالی ہے، عشق سے بھی خالی ہے. تو نہ ادب کے ثمرات ہیں نہ عشق کے ثمرات ہیں. اور علامہ کہتے ہیں عشق وہ نہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو مولا روم کہتے ہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہو، عشق اس کو نہیں کہتے. عشق اس کو کہتے ہیں جو اس اثر کو جلا کے اس کے ساتھ ملا دے. چونکہ وہ گندم کا عشق، فرماتے ہیں گندم کھانے سے جو عشق پیدا ہوتا ہے، یعنی نفسانی اور طبی شہوتوں کو فروغ دینے سے جو عشق جنم لیتا ہے، وہ بھی آپ کو مائل برعکس کرتا ہے. اور جو عشق قرب الہی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، وہ بھی کسی کو مائل برعکس کرتا ہے، روح کو مائل برعکس کرتا ہے. دونوں طرف رقص، مگر فرق یہ ہے، علامہ کہتے ہیں چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. پھر فرماتے ہیں صلہ اس رقص کا جو یورپ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور کون ہے بڑی آزادی اور خود مختاری کے نام لینے والوں میں جو آج رقص گناہ نہیں ہے مغرب کے لیے؟ فرمایا وہ رقص جو مغرب کے لیے کیا جاتا ہے، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دین، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی. اور فرمایا کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بیت ہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد. یہ آزادی اس عشق حق سے ملتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا جس کا عشق جسور نہ رہے، جس کا فقر غیور نہ رہے، اس قوم کا مقدر موت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں. فرمایا اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور. علامہ کہتے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال. میں ساتھ دوسرا ملا لوں، عشق اور جہد میں نے کہا تھا. اقبال کا عشق انہیں جامد نہیں کرتا، انہیں جہد پیہم پہ لاتا ہے، انہیں صحیح مسلسل کا سبق دیتا ہے، انہیں ٹکرانے کا سبق دیتا ہے، انقلاب لانے کا سبق دیتا ہے، مایوسی کے گرداب سے نکال کر یقین کی قوت کے ساتھ اپنے تشخص کو، اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو، عزت نفس کو بحال کرنے، بچانے اور آگے بڑھانے کا سبق دیتا ہے، خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے. کہتے ہیں شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، عشق پر بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. علامہ نے پیغام یہ دیا. علامہ نے کہا قافلہ حجاز میں عشق پر بات کی ذوق و شوق سے، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلو فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو شرع و دین بت کدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, और ताजा मेरे जमीर में मारकाए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफा अक्ल तमाम बूलहब। इशारा इस अमर की तरफ है जिसको अक्ल को बूलहब कहा। इस अक्ल से मुराद अल्लामा अक्ल जुल्मानी लेते हैं। यह अक्ल मादी है जो मारिफत से इनकार है। लिहाजा बात को खत्म करते हुए कंक्लूड कर रहा हूं। दो चीजों पर मुश्तमिल अल्लामा का पैगाम है जो मौला रूम का पूरा कलाम उसके साथ मामूर है, इश्क और जुहद। मौला रूम और अल्लामा इकबाल का इश्क यकीन की बुनियाद है। वो यकीन को जन्म देता है, इल्म ज़न्न तखमीन को जन्म देता है, इल्म तशकीक को जन्म देता है, इश्क यकीन को जन्म देता है। इसलिए अल्लामा ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी अक्ल जन में रहती है, तज़मी तखमीन में रहती है, तशकीक में रहती है। ठीक है, चूंकि अक्ल का काम तहकीक है और वो तशकीक के जरिए तहकीक के रास्ते जुस्तजू के रास्ते निकालती है। अक्ल राह तलाश करती है, इश्क पकड़ के मंजिल पर पहुंचा देता है। इज्जत और गैरत नफ्स की बहाली पर जोर देते हैं, तज़किया नफ्स पे जोर देते हैं, मुजाहदा नफ्स पे जोर देते हैं। और कौमों की भी एक खुदी है और कौमों की भी एक मारिफत है अपनी खुदी की, इज्तिमाई खुदी की। और कौमों की मारिफत अपनी खुदी की यह है कि कौम को अपने कौमी तशख्खुस की खबर हो, उस तशख्खुस को बरकरार रखने की फिक्र हो। कौम अपनी इज्जत व वकार पर रहे और इज्जत व वकार के लिए मर मिटे। कौम अपनी आजादी को कभी खोने न दे और कौम खुद मुख्तारी को कभी खोने न दे। एरू इकबाल, जिस कौमी खुदी का दर्स आपने दिया था वो कौमी इज्तिमाई खुदी 4 अनासिर पे मुश्तमिल थी। कौमी तशख्खुस, कौमी इज्जत व वकार, कौमी आजादी और कौमी खुद मुख्तारी। अफसोस वो आशियाना इकबाल तेरी इज्तिमाई खुदी का, उसके चारों अनासिर आज बिखर चुके हैं। आज के नए पाकिस्तान के नक्शे पर जिन्होंने आइडियल बदल लिए, अब इस पाकिस्तान के सरजमीन पर फख्र से कहा जाए कि ना आइडियल कायद आजम रहे ना इकबाल रहे। जिस कौम के रहनुमा आइडियल बदल ले उस कौम का आशियाना बिखरेगा नहीं तो और क्या होगा। अल्लामा ने फिर उसके बाद कहा कि दूसरी मारिफत हक है। अगर बंदे को मारिफत खुदी और मारिफत खुदा हो जाए तो उसमें तवक्कुल आता है। अल्लामा का तवक्कुल खुद एतमादी सिखाता है, उसमें इस्तिग़ना और बेनियाजी आती है। जो अल्लामा की बेनियाजी कासा लेस बनने से रोकती है, हाजतमंद फकीर और मंगता बनने से रोकती है। और उसमें इखलास और लिल्लाहियत आती है। आप मगरिबी आकाओं और तागूतों की रजा के लिए काम नहीं करते, आप हर तागूत को अपने पांव से कुचल देते हैं। आप सिर्फ एक की रजा के लिए काम करते हैं जो खालिक के कायनात और मालिक के कायनात है। और जब इज्तिमाई खुदी अल्लामा के हिसाब से मारिफत आती है उस इश्क व यकीन से, तो जुर्रत और जसारत पैदा होती है। कदम कदम पे वो डरते नहीं, घबराते नहीं। यहां तो कैफियत यह है कि कुव्वत और जसारत और जुर्रत जिस तरह इस तरह सल्ब कर ली हो, जिस तरह मलकुल मौत किसी जिस्म से रूह को खींच लेता है। यहां तो टांगे लड़खड़ाती हैं। हमने किसी और को बड़ा समझ लिया है और असल बड़े को बुला दिया है। नतीजतन फिर अल्लामा का तसव्वुर तो यह था कि अगर यह चीज जुर्रत आ जाए तो सिर्फ 2 चीजें बाकी बचती हैं, तीसरी कोई शय नहीं बचती। या बंदगी ये खुदा बचती है और गुलामी ये मुस्तफा बचती है। खत्म कर रहा हूं। और इससे जो जोहद पैहम और साये मुसलसल आती है, उसका नतीजा फिर यह होता है इस यकीन और इश्क पर कायम होकर अगियार की गुलामी नहीं करती कौमें, अगियार की मोहताज नहीं होती। हमने आज ज़हनी गुलामी को कबूल कर लिया है। हमने आज नतीजतन करप्शन से समझौता कर लिया है, गुलामी और महकूमी से समझौता कर लिया है, सियासी समाजी और माशी ज़बू हाली से समझौता कर लिया है। ये सब समझौते क्यों हो गए हैं? हमारी हिस्स बेदार नहीं रही,